Asnawi Carimin wa ila hadrati Syekh Abdul Muhyi bin Abdullah Bamijahan wa ila hadrati Sahibul Maqam Bahanan Suryalaya wa ila hadrati Ajangan Namasati Bigentur wa ila hadrati Ang Gentur Cianjur wa ila hadrati Abuya Dumyati wa ila hadrati Abuya Uci Turtusi wa ila hadrati Geji Ujang Abdul Ghani Geger Bitung Bogor bi barakatillah bi karamatillah sya'umillahumul Fatiha. وإلى حضرة صاحب البركة كتاب الإمام الشافعي الإمام حنبلي وإلى حضرة الإمام الغزالي بحري حاشم الشريف نبات الأولى وخصوصا روح القدس كي حج أحمد دهلان ببركة الله بكرامة الله شيء اللهم الفاتحة. وإلى حضرة صاحب المقام صاحب الكرامة يا خالد البنكلان وإلى حضرة Syekh Syamsuddin Batu Akbar Madra وإلى حضرة المقدم Bahira Muhammad bin Abdullah Pasuruan وإلى حضرة Mbaya Syihabuddin Probolinggo Jawa Timur وإلى حضرة Mbaya Hasan Genggong Kisah Farijal wa khususan Ruhul Qudus Mbaya Syakir Bangil wa bi barakatillah wa bi karamatillah syai'un lillahumul Fatihah. Wa ila hadrati Payung Agung di Tatar Pasundan wa ila hadrati wa khususan Ruhul Qudus Yang Haji Prabu Permadi Kusuma Prabu Galuh Prabu Pusaka wa khususan Ruhul Qudus Sri Baduga Maharaja Yang Prabu Siliwangi Prabu Agung di Pajajaran wa ila hadrati Yang Haji Surya Kencana wa ila hadratinya Hajarah Tusumbang Lerang wa ila hadrati Syekh Pura Karawang wa ila hadrati Yang Haji Rahmat Suci Prabu Kian Santang wa bi barakatillah wa bi karamatillah syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zainil ibadika wa ashrafil ibadi as'adil arabi wal ajam وإمام الطيبة والحرام والترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب وكرما وتعزيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تعالى عن ذوي الفجر العلي
والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي اغتفر له من يشاء من عباده الصالحين وأكرم الأولياء بكرامة التي هي معجزات سيد المرسلين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا أن يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألا بذكرهم تنزل الرحمة والبركة والنفاء. أما بعد فهذه نبذة من مناقب الكتب الرباني والغوث السومداني سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما نسبه الشريف رضي الله عنه ورضاه لا يخفى أنه من الأنساب العظيم وهو أبو محمد محي الدين عبد القادر الحسن الحسين ست أبي صالح موسى جنكي ابن عبد الله ابن تحيا زاهد ابن محمد ابن داود ابن موسى الجوني ابن عبد الله المهدي ابن الحسن المصنى ابن شيخنا الحسن ابن آمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب ابن فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وأما نسبه رضي الله عنه من جهات ولداته اسم الخياط فاطمة ابن عبد الله سيدنا الحسين ابن آمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اللهم انفعنا ببركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. اللهم انشر نفحات رضوان عليه وامدنا بأسرار التي أودهتها لغيه. ولدرج الله عنه بجلال وقيل كيلان وهي باللدن متفرقة بالوراء طبارستان في السنة 74. وقالت أم فاطمة رضي الله عنها لما وضعت ابن عبد القادر كان لا يرد الثدي في النهار رمضان
ملحوظا بالغية. وقال الشعب بكر رضي الله عنه بين أصحابي سوف يدحر بالعيرة رجل من العجم القادر إلا الله إن الناس اسمه عبد القادر ومسكنه ببغداد أن يقول قدمي هذه على رقبتي كربي ولي الله. وقالت الملائكة صدقت يا عبد الله. وقال بعض المشايخ أنتم الأولياء في المشرق والمغرب واجعل رؤوسهم تحت قدم حر رضي الله عنه وعنهم وأمدنا بأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انشر نفحات رضوان عليه وأمدنا بأسرار التي أودها لا زين. ولما ترعى رضي الله عنه شمر عن سيد الجد والاجتهاد في تحسن جميع العلوم وتفقها وبأبي وفا وبالقاصر وبالحسن والقدي بسيد الأدب على بزكريا وسمير الحديث من جماعة قديسين منهم أبو بركة هبات الله وأبو بركة الحق غيرهم وأخذ إليه الطريقة عن أبي خير أحمد بن مسلم ولبس الحرقة القادرية الشريفة عن القاضي أبي شهيد المبرق وهو مشاهي وأن آمر المؤمنين شهيد عن ابن أبي طالب وهو أنشد المرسلين وحبب رب العالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وهو عزيز عن جبريل عليه السلام وجبريل عزيز عن الحق جل جلاله. وقل سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه إن الإنسان إذا لم يكن تلقين ذكر الشريف الذي هو التوحيد أن شيخ مرشد له نسبة متسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم فبائد أن يستحضرها في وقت الموت فإن الأحد له أصل جاءت به الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سيدنا علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أذكر فقال صلى الله عليه وسلم اسمع من النبي 3 مرات ثم قل أنت 3 مرات وأنا أسمع فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 3 مرات مغمضا عينيه رافعا صوته علي يسمع ثم قال علي كرم الله وجهه لا إله إلا الله 3 مرات مغمضا عينيه رافعا موته والنبي يسمع فهذا أصل تلقين ذكر الله هو كلمة التوحيد. نسأل الله أن يوفقنا لذلك في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan demikian daripada itu
Mengapa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi wali agung, menjadi sultanul auliya min auliyaillah? Sesungguhnya cerita karamah wal barakah Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu syirah wa radhiyallahu aziz ma'la bi ma'la wal istijawi, yakni di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj, yakni didampingi malaikat Jibril dan Mikail namanya. Lalu ketika itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat perjalanan Isra wal Mi'raj, di saat ingin naik ke tempat yang paling megah dan tempat yang paling tinggi, yakni Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu malaikatul Jibril alaihi salam mengatakan, wahai Muhammad, wahai Tuhan, sesungguhnya tugasku hanya diperintah menemanimu sampai di sini. Jika aku teruskan sampai ke tempat yang paling megah dan paling tinggi, niscaya aku akan hancur binasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirim bala bantuan, yakni Buraq. Apa itu Buraq? Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulah, yang berarti barak itu adalah kecap asal dari kata baraka, Allah turun untuk menjadi tangganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Buraq, wahai Buraq, apakah engkau bisa mengantarkanku ke tempat yang paling tinggi dan paling megah? Tetapi Buraq mengatakan dengan senyum, dengan keindahannya, yakni beliau mengatakan, labbaik ya Rasul, iya ya Rasul, aku akan menemanimu, tetapi jadikanlah aku menjadi kendaraanmu nanti di yaumil qiyamah. Lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiyakan permintaan Buraq tersebut, sehingga Buraq bangga, bukan sembarang bangga, senang bukan sembarang senang, sehingga kastanya naik sampai 12 hasta. Menurut salah satu riwayat ada yang mengatakan 13 sampai 14 hastanya, sehingga Rasul susah untuk naik ke Buraq tersebut. Lalu Allah menciptakan auliyun min auliyaillah, sultanul auliyun min auliyaillah, dengan kelembutan. Beliau belum ada dan belum diciptakan di bumi ini menurut kisah kitab Putra Rabbani, yakni mengatakan, mengisahkan seperti itu, datang menyerupai cahaya yang berupa wujud, lalu mengatakan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu Rasul menjawab, man anta, siapa kamu? Ana cucu Tuhan. Siapa nama? Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya telapak kakiku ada di pundakmu, dan sesungguhnya telapak kakiku ada, dan sesungguhnya telapak kakimu ada di seluruh pundak seluruh wali. Itulah kisah singkat karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu syirah wa radhiyallahu an, bertepatan dengan Isra Mi'raj ini. Isra yang berarti perjalanan, Mi'raj yang berarti malam. Isra yang berarti berjalan, kita semua di sini berjalan duduk di majelis yang mulia ini. Mi'raj yang berarti malam, Nabi menjalankan perjalanan tugas Allah malam-malam, itu simbol dari kegelapan, yakni turunlah perintah sholat. Kita duduk di sini berkumpul bersama-sama mengagungkan panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hati kalian untuk baginda Nabi besar Muhammad? Sekecilkah hati kalian untuk baginda Nabi besar Muhammad? Agungkan namanya, maka beliau pun mengagungkan nama kalian semua. Dan mudah-mudahan kita yang duduk pada malam hari ini menjadi duduk turunnya para malaikat-malaikat Allah, menjadi turunnya kemudahan dari kesusahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. La ilaha Rasulullah Syabul Qadir semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Muhammadur Rasulullah Syaikhul Qadir Waliullah. Marhaban kepada guru kita pembina majelis zikir Qarbul Salam. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi. Majelis zikir Qarbul Salam sekarang telah berdiri berkat syafaat kanjeng Nabi dan karamahnya para wali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Syaikhul Qadir Waliullah. Ya Allah yang maha tinggi, di majlis ini kami berdiri mengharap ridhamu Rabbi sampai akhir hayat pun nanti. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Syaikhul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Syaikhul Qadir Waliullah. Ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Syaikhul Qadir Waliullah. Majlis untuk berzikir, tempat membersihkan hati agar tidak tergelincir dari hasud dan dengki. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Syaikhul Qadir Waliullah. Sekian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Marhaban untuk pembina majelis zikir Qarbul Salam. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta kemeriahannya sekali lagi menyambut guru kita. Sallu ala Muhammad. Masih belum ngantuk? Yang paling ujung ngantuk belum? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya kompak, yang punya hutang lunas. Kalau dilunasi ya. Saya mohon. Jawab yang kompak. Ini pengagungan baginda Rasulullah Isra Mi'raj ya. Kalau mau naik tahta ikutin aturan baginda Rasul. Jangan salam aja malah jawab. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar yang cinta kepada baginda Rasul, yakin tim hadrah. Satu kali lagi, saya mohon kepada semuanya agar keberkahan turun dari Allah. Siap?
Oi, siap belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru umat Kanjeng Rasul. Yang diam aja berarti nggak cinta. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Umur untuk agama, bukan untuk judi. Ya. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu. Yakin insyaallah kalau cinta kepada Rasul, ini kita harus cinta untuk bersedekah untuk anak yatim. Jangan terus digulung harta sedekah, tidak mau. Ini manusia yang rugi dunia, rugi akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Naudzubillah. Oi, kalau nggak suka saya turun. Al-arif billah al-imam yang saya hormati, beliau junjungan alam, pemimpin Tarekat Abdul Qadir Jailani, segenap para alim ulama warasatul anbiya, wabil khusus para guru, para kiai yang ada di wilayah desa Tegal. Yang mudah-mudahan beliau terus berjuang untuk umatnya Kanjeng Rasul, memeriahkan masjid sehingga tidak pakai ini dan itu, semuanya berjuang untuk Kanjeng Rasul. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang mudah-mudahan beliau walaupun telat bisa datang, tapi kalau memang tidak datang beliau berhalangan. Mudah-mudahan beliau sehat jasmani dan rohani, dan bisa membawa desa Tegal menjadi desa yang bercontohan, desa metropolitan, insya Allah. Dan segenap aparatur kepemerintahan, dari Bapak Sekdes, Bapak RT dan RW, dan segenap aparatur. Apa? Nunggu ya? Enggak. Pada saya enggak datang. Aparatur keamanan baik negeri maupun sipil. Jangan nungguin lagi. Ya. Baik TNI maupun polisi, yang mudah-mudahan semuanya akan bekerja untuk bangsa Indonesia. Dan yang saya hormati Ketua DKM yang ada di rumah perumahan Panorama Kemang. Saya lupa namanya tadi. Panggil aja Pak Boy. Ya, punten Pak Boy. Saya lupa nama. Dan segenap jajarannya, para segenap pengurus DKM yang mudah-mudahan dengan Dewan Kemakmuran Masjid akan menjadi Dewan Kemakmuran Akidah Masyarakat. Setuju? Dewan Kemakmuran Masjid mudah-mudahan setelah dibimbing oleh beliau akan menjadi Dewan Kemakmuran Akidah Masyarakat. Setuju? Alhamdulillah. Karena inilah motivasi DKM. Mudah-mudahan beliau sehat jasmani dan rohani, berjuang untuk agama, insya Allah. Dan yang saya hormati Ketua RT 08 Bapak Asrul Rijal beserta segenap jajarannya yang ada di Blok D. Mudah-mudahan semua masyarakat Blok D yang dibimbing dan dibina oleh beliau Pak Asrul akan menjadi
RT 08 menjadi blok sebagai percontohan yang mudah-mudahan sepanorama akan bersatu menuju kafirulallah insya Allah. Tunggu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah wasilah dengan karomah barokahnya, dengan semua magfirah, semua nikmat yang Allah berikan, tidak ada satu profesor pun yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Baik itu sekarang sampai S2, S3, sampai sempat sampai SSS, tidak ada. Nikmat Allah tidak ada yang sanggup hitung sampai turunnya ayat Ar-Rahman. Betul? Betul. Salawat teriring salam insyaallah bersama-sama kita sanjungkan ke baginda Rasulullah. Dengan perjuangan beliau, baginda Rasulullah terus berjuang memperjuangkan dunia agar semoga umat manusia bisa menjadi tenang dan damai indah seperti tadi yang dilantunkan oleh anak-anak kita. Dengan Isra Mi'rajnya beliau, dunia menjadi damai dan dunia menjadi indah. Inilah yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Islam itu indah, Islam itu damai. Namun kenapa orang-orang Islam tidak indah dan tidak damai? Ayo, jom. Jangan malu-malu jom. Ini. Sementara hadis terus dibaca. Namun orangnya tidak ngikutin hadisnya. Banyak yang memberikan contoh. Karena banyak profesor. Tapi yang menjadi contoh tidak ada. Ini akhirnya yang menjadi bahasa Indonesia luar negeri, kawalan. Ini bahasa luar negeri, ya. Menjadi pimpinan, menjadi toleransi untuk masyarakat, banyak yang memberikan contoh, banyak. Karena banyak universitas. Ini itu bisa dengan teori, tapi kalau yang memberikan contoh, menjadi contoh, ini sama dengan ayat tadi. Hadis terus dibaca. Itu karangan orang suci, beliau-beliau. Namun kita yang membaca hadis jangan-jangan dan kadang-kadang contoh sekecil yang dekat dengan kita. Setiap dakwah bahkan dimanapun Bapak Ibu, itu yang namanya untuk syiar dakwah, untuk syariat dakwah Islam, yang namanya sedekah untuk yatim, yakin itu selalu digembor-gemborkan oleh dai-dai yang hebat, ya. Namun ironis, cuman hanya bisa merintah, dia ya berpangku tangan. Makanya ada silsilah yang bahasa lebih bagus tangan di atas daripada tangan di bawah. Ini orang sombong. Karena dari kecil sampai saat sekarang belum pernah saya melihat orang berdoa, ya Allah mohon lindungi hamba. Nggak ada tangannya begini. Selalu tangannya dari bawah. Dari bawah ke atas. Dari bawah. Kita butuh kepada Allah, yakin kita harus tangan dari bawah mohon kepada Allah. Iya, kalau sekarang tangan di atas nyantunin yatim, kalau tangan di atas malah ngambil harta orang, dipotong tangan di akhirat. Mau di akhirat apa di sini dipotongnya? Akhirat aja ntar, ya. Ini kita harus bisa meneliti apa itu hadis, apa itu ayat. Karena di sini tidak mungkin ada ayat kalau tidak ada huruf. Ini kita lari sedikit kepada tarekoh. Kepada tarekoh jati diri.
Jadi Allah menciptakan ayat di Al-Quran itu adalah petunjuk untuk semua makhluk supaya bisa berbagi. Makanya muncul ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita kaji sekarang satu huruf aja, nggak usah satu ayat. Karena huruf ba ini begini bentuknya, dikasih titik di bawah. Allah berbicara dalam Al-Quran, satu kali berbuat kebaikan, 10 kali keberkahan akan diganjar oleh Allah. Betul betul. Ini koreksi sama kita. Satu titik huruf ba di bawah ini adalah benih, Bapak Ibu. Coba kita sekarang sedang ngaji, nyampe ke rumah kita kaji, setelah kaji kita uji. Jangan malah saling benci. Ini yang akan menjadi mubazir. Contohnya akan saya kasih. Ini satu benih jagung kita tanam ke bumi, kita sedekah untuk ibadah kepada Allah. Dan satu biji kacang tanah. Ini yakin kun bagi Allah. Satu kali perbuatan baik akan diganjar 10 kali lipat kebaikan oleh Allah. Itu jagung kalau ditanam akan numbuh, Bapak Ibu. Betul betul. Begitu numbuh, setelah dewasa, setelah berkembang berbuah, satu jantung jagung dari satu biji, coba hitung berapa? Satu jagung. Satu jantung jagung itu. Yakin akan puluhan. Itulah Allah dalam Al-Quran. Namun kenapa sekarang untuk sedekah tidak mau? Bahkan ayo aja duit masyarakat mungkin dipakai untuk di luar negeri, tapi yakin di Panorama Kemang, insya Allah orangnya amanah, insya Allah. Kita koreksi lagi kepada huruf ba tadi. Kenapa ada biji ditanam ke bawah dua-duanya? Biji kacang tanah dan biji jagung. Ada yang berbuah ke bawah dan ada yang berbuah ke atas. Coba dikaji dengan torekoh jati diri. Jangan cuma ayat yang dibaca, karena ayat itu yakin karena ada huruf. Ini bismillah, huruf ba yang kita kaji. Anna ba'anna wa innu wa innu. Kaji. Mau itu sekarang lulusan pondok kemana? Kalau itu pondok pesantrennya modern, 2 fakta, 2 akad. Pesantren Pak, namanya siapa? Odir. Terus satu lagi, saya sekolah di sini, 1 orang 2 akad. Ini akan celaka buat kita. Mondok yang mondok, makanya tidak ada gelar dokter Andes kalau zaman dulu. Ada nggak zaman dulu? Itu asli pesantren yang disebutkan pesantren kater. Masak bareng-bareng, makan bareng-bareng, hasilnya pun insya Allah akan berkah. Kalau sekarang banyak orang-orang pintar, betul. Cuman minterin orang bodoh. Bahkan lebih nyaris lagi di Indonesia, Bu, Bapak. Sekarang harus didaftar untuk menjadi fakir miskin. Mau gak mau, harus mau. Contoh di gas yang 3 kilo satu galon. Coba dibaca tulisan yang putih. Wih, ngeri. Untuk masyarakat miskin. Dibeli sama kita, daftar. Betul. Ini ngeri ke depannya. Kenapa sekarang ulama dan umara tetap tidak menyatu? Karena di sini masing-masing punya kepentingan. Masing-masing punya kepentingan. Mau itu di dalam masjid maupun di MUI. Sama. Di Kementerian Agama juga sama. Makanya jangan heran. Beda dengan era Kanjeng Rasul. Beda jauh dengan era Soekarno. Kalau beliau berjuang dulu baru naik tahta. Kalau sekarang naik tahta dulu baru masuk penjara. Betul? Ngeri sebenarnya hidup di Indonesia. Tapi ya kalau diimani dengan tapak, no, nggak ada. Betul. Makanya saya mohon berpesan kepada semua sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, sepanorama Kemang. Sesuai dengan kalimat nama Panorama Kemang. Ingat ini. Panorama itu adalah penglihatan.
Kembang itu adalah keindahan. Kita harus jadikan panorama kembang untuk indah dunia dan akhirat. Setuju? Wah, lemah nih penjawabannya. Tapi kayaknya tadi sudah dengar, sudah makan ini. Udah makan belum, Bu? Udah. Oh, suaranya enggak ada. Saya teriak-teriak sendiri. Tapi enggak apa-apa, ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Mari saudara-saudara kita mengakui apa kehilapan di dalam kehidupan kita. Mengakui bahwa kita banyak salah, banyak dosa, baik yang itu disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita mohon ampunan kepada Allah sebelum kita dijemput nyawanya oleh yang namanya petugas pencabut nyawa. Siapa, Bu? Apa namanya, Pak? Pencabut nyawa yang diutus oleh Allah siapa? Israel. Ngeri itu. Makanya kalau mau sekarang mendapatkan ridho dari Allah, buru-buru kita bertobat. Mudah-mudahan Allah menerima tobat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berzikir. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah menerima ampunan kita sehingga kita sedikit demi sedikit mendapatkan ridho dari Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lillahi taala astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampunilah atas segala kesalahan dan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang kami lakukan terlebih ke diri sendiri, ya Allah. Kami sering kali bahkan mungkin tiap hari kami menutupi kesalahan kami, ya Allah. Sementara kesalahan orang selalu kami buka, ya Allah. Mohon ridha-Mu, ya Allah, agar semoga kami terlepas dari segala dosa, ya Allah. Dengan apa yang kami lakukan, dengan kebodohan kami, ya Allah, mohon bimbingannya, ya Allah. Dan Engkau mengutus, ya Allah, sosok manusia yang paling indah, yang paling suci, yakni junjungan kami, Kanjeng Rasulullah. Mohon ridhoi kami, ya Rasulullah. Sementara kami banyak dosa kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Mohon ampuni atas segala kesalahan dan dosa orang-orang tua kami, ya Allah. Dosa guru-guru kami, ya Allah. Mohon ridho-Mu, ya Allah. Mohon kasih sayang-Mu, ya Allah. Saudara-saudaraku, ayo kita berzikir. Mudah-mudahan semuanya akan menjadikan hikmah buat kita. Kalau kita mau mengagungkan keagungan Allah, yakin Allah pun akan mengagungkan keagungan kita. Niscaya dari mana asalnya kita, sedang di mana, akan kemana. Sesuai lantunan sholawat tadi, kita hidup sementara, setelah hidup akan kemana. Lantas apa yang akan kita bawa untuk bekal menghadap yang kuasa. Karena seindah-indahnya rumah, sebahagia-bahagianya rumah tangga, itu semuanya akan ditinggal, Bapak Ibu. Tidak akan ada yang dibawa ke alam kubur. Apapun yang itu didapatkan di dunia, karena cuma hanya dua, amal dan perbuatan. Ini yang akan ditanggungjawabkan oleh ruh dan sukma kita. Hati-hati. Makanya kita sekarang harus bersadar diri. Kita hidup di bumi Allah. Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, itu semuanya syarikat di bumi milik Allah. Betul? Ini kita harus sadar. Jangan kesalahan orang terus dibuka, kesalahan sendiri terus ditutup-tutupin. Ini manusia munafik. Ya?
Tapi mudah-mudahan kita akan terbuka dari mulai saat sekarang. Bahkan ini Isra Mi'raj ini adanya di awalan, mudah-mudahan kita menggaran, mun kata orang Sunda, menggaran teh dulur, ya. Isra Mi'raj yang paling pertama, mudah-mudahan kita akan mendapatkan ayungan mahabbah karomah barokahnya syafaatnya kanjeng Rasul insya Allah. Ya ilahi rabbi ya Allah ilahi antal maqsud wal mahabbati liqada'il hajati ya Allah apa saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad ya Habiballah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad ya Habiballah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad ya Habiballah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad ya Habiballah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad ya Habiballah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad ya Habiballah. La ilaha illallah. Indah terasanya saudara-saudara. Jangan pelit berzikir, jangan pelit istighfar, jangan pelit berselawat. Kalau hidup mau berkah selamat dunia akhirat, jangan terus-terusan kita sekarang kalah oleh internet, oleh Google. Terus handphone tiap hari, tiap malam kita lihat, kita koreksi, sementara sholawat selalu ditinggal. Ini kita akan kekacauan terjadi. Jangan sampai sekarang generasi semakin berubah, zaman semakin berubah, tapi kalau akidah tolong jangan sampai berubah, saudara-saudaraku. Ya, mohon, karena kita hidup ini sementara. Kita lari kepada riwayat yang kemarin, yang dulu kita itu dulu bayi, sekarang bayi kita kemana? Coba, ada yang tahu nggak bayinya dulu kemana? Bayangnya aja nggak tahu, apalagi saya. Ini sudah dengan generasi perubahan, namun akidah dari hati jangan sampai berubah. Kalau sampai keimanan dan ketakwaan berubah, yakin akan bermasalah. Betul? Ini hati-hati. Pemerintah sekarang sudah berjuang, ulama sekarang sudah berjuang. Karena semua ulama butuh duit, kiai butuh duit, pemerintah sama. Namun di sini kalau Al-Quran nulis dari kanan ke kiri, kalau pemerintah dengan Latin dari kiri ke kanan, tabrakan. Betul. Makanya Cina turun, Jepang turun. Lu dia kata orang sono, gua yang nulis dari atas ke bawah. Lu gua bagi. Yang penting gua hidup normal di Indonesia. Ini yang dikatakan 9 naga. Betul? Kita 9 apa? 9 wali songo. Kuatan mana? 9 agama, 9 wali songo. Kuatan mana ayo coba? Kuatan wali.
Karena wali itu lamu yalid walam yulad walam yakun fayakun lahu kufuwan ahad. Betul betul. Ini karena di ayat walam yakun lahu kufuwan ahad itu nur. Cuman lo mati doma di situ sehingga bacanya walam yakun. Sementara ayatnya walam yakun. Andai kan itu sama Allah enggak dikasihkan doma. Manusia dengan indahnya walam yakun fayakun lahu kufuwan ahad. Cuman apakah itu perjuangan Islam? Bukan. Islam itu agama untuk bekerja. Kalau tidak punya cari terus cari. Kalau sudah punya tolong jangan diaku karena itu milik Allah. Betul? Ini yang harus kita kaji dalam hidup. Makanya jangan menjadi orang serakah. Suaranya cepat serak, hidupnya tidak berkah. Itu orang serakah. Karena ceramahnya ngincer orang yang lemah, ditakut-takutin. Neraka lo kalau nggak sholat, surga lah. Kalau orang suka sedekah, dianya tetap diem. Bahkan saya dulu nih, waktu saya awal-awal di dakwah Bapak Ibu, saya pernah sampai terbentur dengan dua golongan. Bahkan ini golongan ini yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Karena di dalam hidup bermasyarakat, sementara itu tidak boleh membeda-bedakan golongan. Ini saya sengaja pakai kain sarung NU. Tuh, ya. NU. Baju saya Muhammadiyah. Ini semuanya jubahnya adalah Islam. Jubah itu Islam itu adalah wadah. Isinya di sini harus kita kaji. Karena Islam itu adalah isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ini dari zaman dulu bahkan di luar negeri sampai sekarang. Kalau di panorama enggak. Ada perdebatan masalah antara sholat tidak kunut dan kunut di luar negeri. Ya, jauh banget ini. Tapi insya Allah di sini enggak. Padahal yang harus kita cerna ini bukan yang kunut, bukan yang tidak kunut. Ini yang tidak sholat. Betul. Mau kemana? Bahkan lagu dulu sempat ada. Mau dibawa kemana agamamu itu? Ya, mikir. Kalau perubahan itu, contoh satu lagi. Andaikan sepanorama ini namanya Udin. Satu orang, satu nama, bukan satu orang. Seluruh mau perempuan, mau laki-laki, mau anak kecil, mau dewasa, namanya Udin. Karena satu golongan. Kata yang satu ketemu, lu mana Din? Gua mau ke tempatnya Udin, mau sedekahan. Mau nyuratin Udin anaknya. Kira-kira waras enggak? Ini. Makanya dengan adanya perubahan, dengan adanya golongan-golongan, kita bisa memandang setelah hujan. Jadilah pelangi dalam kehidupan kita. Insya Allah iman kita, insya Allah akan damai dan indah. Ini yang harus kita pegang, bukan perubahannya, bukan perbedaan. Betul? Tolong saya bersatulah. Mau itu golongan apa, karena semuanya agamanya Islam, syahadatnya sama, sholawatnya sama, rokaat sholatnya sama. Sementara kita kaji sekarang dari sholat. Tadi saya nanya bajunya kemana. Ini sekarang kita kaji dalam sholat. Ya, sholat subuh itu bagaikan orang baru lahir dari kandungan orang tua kita, ibu kita. Subuh. Terus beranjak jam 7, jam 8. Di sini ada lagi sholat, namanya sholat duha. Kata orang Sunda, rek ngaduka saha anjeun lamun lain kakuring. Sholat duha. Ayo baik ke kantor. Ayo aja terus. Nggak dipikirin. Usaha pengen berkah, sholat duha ditinggal. Kata Allah, oh mana itu. Ini nyampe terus kepada sholat zuhur. Ini sudah usia kita di antara remaja atau dewasa. Karena sholat itu, semuanya sholat itu ada sejarahnya Bapak Ibu. Beranjak kepada salah satu sholat asar. Di sini kalau orang manusia, tadinya rambutnya hitam menjadi putih. Karena sudah wal asri.
Ini harus kita kaji dalam kehidupan. Jangan cuma baca ayatnya, jangan cuma hanya ngaji, dikaji, diuji. Setelah masuk dari maghrib, dari asar ke maghrib, manusia sudah kakek-kakek. Masuk ke isya udah wassalam. Makanya manusia itu yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan muncul lagi kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini harus dibaca tapi diternak sama kita yang kita hidup sementara. Ya. Mudah-mudahan semuanya ini akan mendapatkan keberkahan insyaallah. Ya. Mari kita semuanya melantunkan mensucikan diri kita. Mudah-mudahan dengan kalimat subhanallah alhamdulillah yang kalimatnya jelas di situ maha suci Allah. Mudah-mudahan kita pun semakin hari semakin suci, bisa membersihkan hati kita, tidak hanya sebatas gibah dan gibah. Mudah-mudahan seblok di atas panorama Kemang ini akan memperindah kehidupannya dengan agamanya kita masing-masing. Betul? Mari kita bersama-sama kumandangkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cuman saya mohon sentuhkan kepada hati, karena gini kita bukan hanya sebatas membaca, saudara-saudaraku. Bukan. Sentuhkan ke dalam hati, ke dalam kolbu, sesuai dengan majelis zikir kolbu salam. Kolbu itu adalah hati, salam itu adalah keselamatan. Selamatkan hati kita, karena Allah berbicara, segumpal daging dalam tubuhmu, tak kala itu rusak, akan rusak seterusnya. Tapi kalau segumpal daging itu baik, akan seterusnya menjadi baik. Betul? Ini kita harus mentelaah kepada kehidupan kita. Mari sama-sama mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan mahabbah, maghfirah, karamah, barakah dari guru-guru kita, ulama-ulama kita yang sepi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sentuhkan kepada hati saudara-saudaraku. Subhanallah walhamdulillah wa la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudaraku, saya manusia agama, hamba mohon kepada kalian semuanya, saya takut malam hari ini malam terakhir buat saya. Saya berpesan kepada semua pakai agama yang sesungguhnya, jangan cuma hanya tercantum di KTP dan di batu nisan. Saya mohon masukkan ke dalam hati saudara-saudaraku. Saya ngeri, saya pun takut kalau saya ini sekarang udah malam terakhir. Karena dalam bahasanya, mungkin saya dulu, bapak-bapak yang belakangan, apa mungkin bapak-bapak yang belakangan saya yang duluan. Karena lebih bagus cepat mati daripada sekarang memperoleh dosa yang banyak. Jangan dikira uang yang banyak bisa nyetep-nyetep kepada malaikat. Tidak ada. Ini saudara-saudaraku, kita saya mohon, gunakan iman dan takwa kepada hati, kepada kehidupan yang hakiki. Kenapa saya ngomel? Karena saya cinta kepada anda sekalian. Hati-hati, jangan membeda-bedakan golongan, apalagi agama. Semua agama milik Allah. Mau itu Hindu, Buddha, Kristen, semuanya milik Allah. Yang harus dipikirin akidah kita.
Karena bangsa akan hancur, keluarga akan hancur kalau akidah kita luntur. Dulu pernah ada lagu yang namanya Udin Sedunia. Pernah dengar nggak? Woi, pernah dengar nggak? Udin Sedunia. Benar ya? Ini sekarang HP sedunia. Judulnya HP. Bagaimana kalau yang retak rumah tangga, hancurnya pernikahan, singkatan dari HP. Hilangnya pekerjaan, HP. Hilangnya pacar, HP. Itu. Hancurnya pimpinan, hancurnya pemerintah, HP. Kenapa sekarang berkiblat kepada HP? Bahkan sampai banyak orang yang baca Al-Quran di waktu-waktu tertentu, bahkan sampai khutbah menggunakan metode HP. Ini orang yang nggak tahu akal dan pikiran sehat. Qurannya ada. Makanya kita harus berpikir, kalau mau cinta ke Kanjeng Rasul, upayakan cintai jasmani dan rohani kita. Jangan cuma hanya banyak bicara, tidak ada fakta. Ini yang harus kita tekankan. Saya mohon, karena kita sudah masuk pada pertengahan di acara yang saya pimpin malam hari ini, kita sekarang memasuki kepada Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini yang disebutkan Maha Pengasih Allah, Maha Penyayang Allah. Ini Allah Maha Pengasih. Yang harus kita tekankan, kita ini sudah ngasih apa di jalan Allah. Betul? Kalau cuma hanya gibah dan gibah, merusak harta orang lain, merusak keluarga orang lain, paling gampang. Contoh sekarang seperti orang yang tadi saya bilang tadi. Saya sudah menyampaikan di awal. Cuma hanya suruh santunan. Tapi yang nyuruh juga nunggu dipanggil supaya dapat berkat. Ini yang begini, daripada nyuruh orang mending sedekah sendiri. Mau tahu nggak sekarang? Dibuktikan di malam hari ini. Insya Allah saya tidak akan cuma hanya ngomong. Saya akan buktikan kepada Allah dan Rasulullah. Apalagi ini berjuang di dalam Isra Mi'raj Kanjeng Rasul. Bahkan anak-anak yatim ini, anak-anak yang paling dekat dan dicintai oleh Kanjeng Rasul. Betul? Ini sekarang saya buktikan. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan berkah. Karena saya minta 30 anak yatim naik panggung. Insya Allah saya sudah siapkan dananya. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi berkah. Ini bukan berarti karena sombong, bukan. Ini dana anak yatim yang sudah dipersiapkan. Wah, itu orang apa tadi? Ayo, berani. Diharapkan Dana yatim. Saya mohon untuk bingkisannya di bawah. untuk panitia bisa Mohon kepada semua panitia, kita sambil memandangkan agar semoga keberkahan terus kocoran kepada kita. Ya Allah.